آپ کو اللہ کا قرب ملے، کیونکہ جس اللہ کے لیے کام کیا جا رہا ہے نا، جب تک اس اللہ سے رشتہ مضبوط نہیں ہوگا تو اس کام میں آپ ثابت قدم نہیں رہ سکتے. اور اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، آپ نماز قائم کیجئے، لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے کے وقت. سورج کب ڈھلتا ہے؟ جب بالکل بلندی پہ جا کے ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، الی غسق اللیل، رات کے اندھیروں تک. یعنی اس میں 4 نمازیں آ گئی. سورج جب ڈھلتا ہے نا، بالکل بلندی پر ہوتا ہے، تھوڑا سا ڈھلتا ہے ظہر کا وقت، مزید ڈھلان پیدا ہوتی ہے عصر کا وقت، مزید ڈھلتا ہے مغرب کا وقت، اور پھر الی غسق اللیل، سورج تو غائب ہو جاتا ہے مغرب کے بعد، پھر رات کے اندھیرے میں یعنی عشاء کا وقت. وقرآن الفجر، اور فجر کے وقت میں، فجر کی تلاوت کے وقت میں. تو قرآن میں اشارہ کر دیا کہ اصل تلاوت کا وقت ہے ہی فجر کا. آج بعض اماموں کو ہم نے دیکھا فجر میں بڑی مختصر تلاوت کرتے ہیں، بالکل غلط ہے. سنت ہے فجر میں طوال مفصل، یعنی سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک کی جو لمبی لمبی صورتیں ان کو تلاوت کی. تو فجر کے قرآن کے وقت بھی آپ نماز قائم کیجئے. ان قرآن الفجر، بے شک فجر کا جو قرآن ہے، فجر میں جو تلاوت ہے، کانا مشہودا، اس میں حاضر ہوتے ہیں. کون حاضر ہوتے ہیں؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے فرشتے. فجر کا وقت اتنا مبارک وقت ہے جب اس میں امام صاحب قرات کرتے ہیں، ہاتھ باندھ کے پیچھے امام کی قرات سنتے ہیں، ایک خاص سکینت نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور فرشتے بھی اس تلاوت میں نازل ہوتے ہیں. صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ فرشتے جو تبدیل ہوتے ہیں نا، ان کے آنے جانے کا وقت اور فجر اور عصر میں ہے. جو فجر میں فرشتے آتے ہیں انسان کی حفاظت کے لیے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. بہت ساری مخلوق اس کائنات میں ایسی ہے جہاں تک سائنس نہیں پہنچی، اور ہو سکتا ہے قیامت تک پہنچ ہی نہ سکے. وہ انسان کی عقل سے بالاتر ہے وہ مخلوق، اور یہ بھی ممکن ہے پہنچ جائے سائنس ترقی کر کے. وہ مخلوق انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے. تو اس مخلوق سے بچانے کے لیے، جن میں جنات ہیں سر فہرست، ان سے بچانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کا انتظام کیا. تو حدیث میں آتا ہے صبح و شام، قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے، صبح و شام فرشتوں کی باریاں چینج ہوتی ہیں، اور وہ ہماری حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے متعین ہوتی ہے. ان کی جو حاضری ہے ان فرشتوں کی، وہ فجر کے وقت میں ہوتی ہے. اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ بہت سے فرشتے صرف تلاوت سننے کے لیے زمین پہ اترتے ہیں. تہجد کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص تہجد میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے آنا شروع ہوتے ہیں، اور اس کے جو ہے نا لبوں پہ اپنے منہ کو رکھ لیتے ہیں اس کی تلاوت کو چکھنے کے لیے. اتنا فرشتوں کو لطف محسوس ہوتا ہے تہجد کی تلاوت میں. اور پھر وہ تانتا بناتے بناتے جو ہے نا ایک دوسرے پہ سوار ہوتے ہوتے آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جاتے ہیں. تو فجر کی نماز میں بھی یہ فضیلت ہے. تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فجر کی نماز کی فضیلت کو بیان کیا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ، یہ تو 5 نمازیں ہو گئیں، یہ تو ساری امت پہ فرض ہیں، لیکن رات کے کچھ حصے میں فَتَہَجَّدْ بِهِ، بھی کا مطلب اس حصے میں آپ نے تہجد پڑھنی ہے، نافلۃ لک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے لیے اضافہ ہے. کیا مطلب؟ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 6 نمازیں فرض تھیں، یعنی 5 فرض کے علاوہ تہجد بھی فرض تھی. تو اس لیے قرآن نے کہہ دیا کہ امت پہ تو 5 فرض ہیں، نافلۃ لک، لیکن یہ تہجد آپ کے لیے اضافی ہے، یعنی آپ پر 6 نمازیں فرض ہیں. ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اور جو علماء اس کے قائل ہیں کہ نہیں نبی پر تہجد فرض نہیں تھی، ان کے نزدیک اس آیت کی تفسیر یہ ہوگی کہ یہ آپ کے لیے ایک اضافہ ہے اللہ کے قرب حاصل کرنے. یعنی 5 نمازیں تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، لیکن آپ اللہ کے قرب کے لیے ایک اضافی چیز بھی آپ کو دی جا رہی ہے تاکہ آپ کے درجات اور زیادہ بلند ہوں. تو ایسی صورت میں یہ صرف نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے، کیونکہ خطاب نبی سے چل رہا ہے، اس لیے اللہ نے کہہ دیا آپ کے لیے اضافہ، ورنہ حقیقت میں پوری امت کے لیے یہ اضافہ ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں عسیٰ ان یبعثک ربک، امید ہے کہ آپ کو آپ کا رب پہنچا دے مقام محمود. یہ مقام محمود کیا ہے؟ شفاعت کبریٰ، یعنی تمام پیغمبر نبی کے پاس آئیں گے کہ آپ سفارش سے آغاز کریں، یعنی سفارش کا آغاز آپ سے ہوگا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. تو یہ سب سے اونچا مقام ہے جو اللہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا، اور جس سے آپ کی تمام پیغمبروں پر فضیلت ثابت ہوگی کہ جب تک آپ کی طرف سے شفاعت کی ابتدا نہیں ہوگی کوئی اور پیغمبر سفارش نہیں کریں گے. تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دے رہا ہے کہ یہ مشرکین کا جو آپ کے اوپر بے پناہ دباؤ ہے، جبر ہے، آپ اس میں تسلی رکھیے، آپ نماز قائم کریں اور تہجد کی پابندی کریں. اللہ نے آپ کو بہت بڑا آگے چل کے مقام دیا، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے، ان کے دباؤ کی وجہ سے آپ بھی ایک پریشانی میں آتے تھے. تو اس لیے اللہ آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبریاں سنا رہا ہے کہ آپ نے اپنا اس عمل کو فوکس کرنا ہے، نماز اور تہجد کو، تاکہ آپ کا اللہ سے قرب رہے. اور اللہ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے کہ امید ہے آپ کا رب آپ کو بہت بڑے مقام تک. رہا مسئلہ مشرکین کی دھمکیوں کا کہ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو مکہ سے نکال دیں، تو ہم نے تو بتا دیا کہ یہ خود بھی نہیں پنپ پائیں گے، لیکن آپ نے اللہ سے کیا دعا مانگنی؟ وقر ربی، کہہ دیجئے اے میرے رب، ادخلنی مدخل صدق، مجھے مکہ میں داخل کیجئے، مرغوب داخلہ، اچھا داخلہ، اور مجھے مکہ سے نکالیے بھی اچھے طریقے سے، یعنی اچھا نکلنا ہو میرا، ایسا نکلنا جس کے نتائج اچھے ہوں. اس میں اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے پر مجبور کیا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ مکہ سے نکلیں. تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے دعا سکھا رہے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا مانگے، اللہ جب میں نکلوں تو میرا داخلہ بھی اچھے طریقے سے ہو،
اور میرا نکلنا بھی اچھے طریقے سے ہو، یعنی پسندیدہ نکلنا ہو۔ سوال پیدا ہوتا ہے نکلنے کا عمل تو پہلے ہے اور مکہ میں داخلے کا عمل بعد میں، تو نکلنے کا تذکرہ پہلے ہونا چاہیے کہ اللہ مکہ سے مجھے اچھی طریقے سے نکال، اور مکہ میں مجھے داخل بھی اچھے طریقے سے کرنا، تو داخلے کا تذکرہ پہلے کیوں؟ اس میں بلاغت کا ایک نقطہ ہے کہ پیغمبر کا بنیادی مقصد وہ ہدف ہے جو پیغمبر دنیا میں لے کے آئے ہیں، تو اس کی آغاز تو مکہ سے کرنا ہے جس میں آپ کو بھیجا گیا، جو ابراہیم علیہ السلام کا شہر ہے، جہاں بیت اللہ ہے، اسلام کا مرکز تو اس جگہ سے بننا ہے، تو اس جگہ سے اگر نکالنا ہی مقصد ہے تو یہ جگہ تو رہ گئی نا پھر جو ابراہیم علیہ السلام کا مرکز اور ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھیں، تو اس لیے اصل مقصد تو یہ کہ مکہ میں داخل میں اچھے طریقے سے ہوں، جو پیغمبر کا مقصد تھا دنیا میں آنے کا، مکہ فتح کر کے داخل ہوں، یہاں مجھے غلبہ ملے، اور یہاں میرا جب داخلہ تو ایسا داخلہ جس کو میں پسند کروں۔ یہ جو ابھی میں مکہ میں کہیں سفر سے جا کے واپس آتا ہوں، یہ داخلہ وہ داخلہ نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں، تو چونکہ مکہ سے نکلنا مقصد نہیں ہے، نکالا اس لیے جا رہا ہے تاکہ داخلہ ایک طاقت کے ساتھ ہو اور اچھے طریقے سے داخلہ ہو، اس لیے اس داخلے کا تذکرہ پہلے کیا جا رہا ہے۔ ہاں وہ داخلہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک مکہ سے ایک دفعہ آپ کا خروج نہ ہو، تاکہ مدینہ میں ریاست بنے اور آپ 10,000 کا لشکر لے کر فاتحانہ انداز سے مکہ میں داخل ہوں، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا تھا وہ مقصد پورا ہو۔ وہ مقصد نکلے بغیر پورا ہو نہیں سکتا، اس لیے نکلنے کا تذکرہ کر دیا، ورنہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ میں مکہ سے نکلنا نہیں چاہتا، میں مکہ میں داخلہ چاہتا ہوں۔ داخلہ ایسا ہونا چاہیے مدخل صدق، سچا مرغوب داخلہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی، اور جب نبی مکہ میں داخل ہوئے نکلنے کے بعد تو کیسا بہترین آپ نے کا داخلہ ہوا کہ 10,000 کا لشکر لے کر آپ گئے، اور مشرکین مکہ آپ سے معافی کی بھیک مانگی۔ مکی آیتیں اس وقت تو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، لیکن پیغمبر سے اس طرح کی دعائیں کروائی جا رہی تھی، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور اللہ مرغوب نکلنا ہو، یعنی جب میں نکلوں تو بھی میرا اچھا ٹھکانہ ہو۔ چنانچہ آپ کا نکلنا بھی بڑا اچھا ہوا کہ پورا مدینہ آپ کے استقبال میں کھڑا ہوا تھا، اور طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، یہ جو ترانے ہیں یہ مدینہ کی بچیاں آپ کے استقبال میں پڑھ رہی تھی، تو آپ کا نکلنا بھی اچھا ہوا، یعنی مدینہ میں داخلہ جو مکہ سے نکل کے، اور پھر جو مکہ میں آنا وہ تو اس سے بھی زیادہ عزت اور شان کے ساتھ ہوا۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اللہ تو بنا دے میرے لیے اپنے پاس سے زبردست طاقت جس میں میری مدد، غلبہ دے دے مجھے مشرکین پر۔ یہ بھی مستقبل کی دعا ہے جو ان حالات میں نبی سے منگوائی جا رہی ہے، اور اللہ نے آپ کی ساری دعاؤں کو قبول کیا، سلطان نصیر بھی دے دیا آپ کو، غلبہ بھی دے دیا مکہ پہ، ایسا غلبہ جس میں اللہ کی مدد تھی، اور وہ کمزور غلبہ نہیں تھا، طاقتور غلبے کو سلطان کہا جاتا، اور مدینہ میں جانا بھی آپ کا پسندیدہ ہوا، اور مکہ میں آنا بھی آپ کا پسندیدہ ہوا۔ اور اے نبی آپ یہ بھی کہہ دیجئے جاء الحق، حق آ چکا ہے، وزہق الباطل، اور باطل فنا ہو چکا ہے۔ حالانکہ جس وقت یہ دعا منگوائی جا رہی تھی باطل فنا نہیں ہوا، لیکن ماضی سے جب کسی چیز کو تعبیر کیا جاتا ہے تو یہ بتانے کے لیے گویا یہ کام ہو چکا ہے، حالانکہ ہوا نہیں، ہوگا، لیکن نبی کی زبان سے نکلوایا جا رہا ہے کہ آپ مشرکین میں اعلان کر دیں کہ بس یہ کام ہو چکا ہے، حق آ گیا باطل ختم، اور یعنی ہوگا تو فیوچر میں، لیکن گویا ابھی ہو چکا ہے، اتنا یقینی ہے کہ میں تمہیں اس کی پہلے سے خبر دے چکا ہوں کہ باطل اب پنپنے نہیں پائے گا کیونکہ حق اب آ چکا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، اور باطل تو ہے ہی فنا ہونے والی چیز، جب حق آتا ہے تو باطل فنا ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے نا تو آپ بتوں کو چھڑیوں سے گراتے تھے، چھڑی سے مکہ میں داخل ہو کے 360 بت ایک ایک کر کے چھڑی مارتے تھے اور وہ بت الٹے لڑکتے تھے، تو آپ اس موقع پر یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ ان جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ کیا کیفیات بنتی ہوں گی صحابہ کی اور پیغمبر کی اس وقت کہ جو خوشخبری ان کو 13 سال پہلے دی گئی تھی، کئی سال پہلے دی گئی تھی، اور یقینی دی گئی تھی کہ یہ ہو چکا، تو اللہ نے اپنی آنکھوں سے دکھا دیا کہ کیسے بتوں کو بیت اللہ سے نکالا جا رہا ہے اور اللہ کے گھر کو کیسے شرک سے پاک کیا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن کہہ رہے ہیں ہم قرآن نازل کرتے ہیں جس میں مومنین کے لیے شفا ہے، یعنی اے نبی آپ کی تسلی کے لیے اور بھی ہم بتائیں آپ کو کہ ہم یہ جو آیتیں نازل کر رہے ہیں نا اس میں مومنین کو بھی شفا مل رہی ہے، ان کی اصلاح ہو رہی ہے شرک سے اور برے عقیدوں سے، اور مسلمانوں کے لیے یہ رحمت ہے، ان کو تسلیاں بھی مل رہی ہیں۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالمین کے خسارے میں اضافہ ہو، کیونکہ ظالمین اس پر عمل نہیں کر رہے، حجت تمام ہو رہی۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، قرآن کہتے ہیں ہم جب انسان پر احسان کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور اپنے پہلو کو ہٹا دیتا ہے، نعمت ملنے کے بعد بجائے اللہ کے قریب ہونے کے اللہ سے دور ہوتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے کان یئوسا، تو مایوس ہونے لگتا ہے۔ انسان کے بارے میں شکایت کی جا رہی ہے کہ اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، پیغمبر کا مقصد ہے اللہ سے جوڑنا، تو یہ جو مشرکین ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے یہ خوشیوں میں بھی اللہ کو بھولتے ہیں اور غم میں بھی اللہ کو بھولتے ہیں، اسباب کو دیکھتے ہیں، لہٰذا جب اسباب کو آپ دیکھتے ہو اور پریشانی آتی ہے تو اسباب بتا رہے ہوتے ہیں پریشانی دور نہیں ہو سکتی، تو مایوس ہونے لگتے ہیں، ڈپریشن میں جاتے ہیں، اور جب خوشی آتی ہے تو اپنا کمال سمجھتے ہیں لہٰذا اترانے لگتے ہیں اور خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے کل یعمل علی شاکلتہ، ہر شخص اپنی نیچر کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ اچھے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب انہیں خوشی ملتی ہے تو شکر ادا کرتے ہیں، اور غم آتا ہے تو مایوس نہیں ہوتے، ان کو پتہ ہے غم اللہ دور کر سکتا ہے۔ فربکم اعلم، تمہارا رب خوب جانتا ہے بمن ہوا اہدی سبیلا، کون ان دونوں فریقوں میں سیدھے راستے پر چل رہا ہے، جو غموں میں
लिबरल जो सेकुलर नाम नेहाद लिबरल लोग हैं, उनका यही मसला है कि हमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया ना। हमने अगर जुआ भी खेला है तो बता के खेला है ना, इतने पैसे तू लगा, अगर ये चांद आ गया तो मेरे, हम तो वो वाला जुआ बताएंगे ना जो कराची में चल रहा है, छाप आ गया तो तेरे। तो इसमें क्या है, जब वो राजी है, सूद में क्या है जा रहा है, 1 लाख रुपए दे के अगर उससे हम 50,000 इजाफी ले रहे हैं तो वो राजी है ना, उस पर चोरी थोड़ी कर रहे हैं, किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे हैं। मुसलमान इस हैसियत से नहीं देखता, मुसलमान इस हैसियत से देखता है कि ये ऑर्डर किसका है, अल्लाह का ऑर्डर है। भाई अल्लाह का जब ऑर्डर है तो ऑर्डर देने वाले के एहसानात अगर ज्यादा हो, बहुत ज्यादा, और इतने एहसानात के कुरान कह रहा है लौ कान अल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमातु रब्बी वलौ जीना बिमिस्लिही मददा। सारी दुनिया के दरख्त कलम बन जाएं, सारी दुनिया के समंदर स्याही बन जाएं, और तुम अल्लाह के एहसानात लिखना शुरू करो, अल्लाह के कलिमात लिखना शुरू करो, समंदरों की स्याही खुश्क हो जाएगी और दरख्त के कलम घिस घिस के खत्म हो जाएंगे। अल्लाह के जो तुम पर एहसानात हैं वो खत्म नहीं होंगे, सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक कितने एहसानात हैं। जिस खुदा के एहसानात के समंदर में डूबे हुए हैं वो हमें ऑर्डर दे रहा है कि फजर पढ़ लो, आपका यार मेरी आंख नहीं खुलती। वो आपको ऑर्डर दे रहा है जोहर पढ़, वो ये थोड़ी कह रहा है सारा दिन बैठ के नमाजें पढ़ो, वो ये थोड़ी कह रहा है सुबह उठना ही है ना, वो कह रहा है जल्दी उठ जाओ, इंसान के बच्चे बन जाओ, सुबह टाइम पे जल्दी उठ जाओ। मैं थाईलैंड में था, मैंने 6 बजे देखा सारी मार्केटें खुली हुई हैं। मैंने कहा इनके लिए, मार्केटों के लिए पूरी कौम का उठना बहुत आसान है, और हमारे लिए खुदा का हुक्म समझ के फजर के लिए उठना मुश्किल काम है। वजह क्या है, कंफ्यूज है, पता नहीं खुदा का ऑर्डर है भी या नहीं है तो हल्का हल्का ले लिया। हल्का क्यों लिया? इस हल्का लेने में एक तो नजरियात की खराबी, दूसरा हल्का के 27वीं रात में आप रो रो के दुआएं करें तो अगले पिछले सारे क्या हो जाते हैं, पिछले तो होते हैं, अगले भी वो करवाते हैं हम। तभी 27वीं रात में जब खत्म कुरान के मौके पे लोग दुआएं मांग रहे होते हैं ना, ऐसे नौजवानों को मैं जानता हूं, उनका ईद वाले दिन फिल्म देखने का पूरा प्रोग्राम है, उनका पूरा प्लान होता है कि हम फिल्म देखेंगे जाके, और नई फिल्म आ रही है, ईदों पे अक्सर नई फिल्में चलती है ना, तो अब तो पता नहीं पाकिस्तान में चल रही है कि नहीं चल रही, तो हम जो है ये करेंगे वो करेंगे, और फिर रो रो के दुआएं होती हैं, और गर्लफ्रेंड का फोन बज रहा हो, उसको कहते हैं अभी थोड़ा दुआ से फारिग हो जाऊं फिर बात करूंगा मैं आप। तो वजह क्या है भाई, आप अल्लाह के ऑर्डर को क्या ले रहे हो, हल्का ले रहे हो। रमजान में जो हर एक के गुनाह माफ होते हैं ना, तो हदीस में ये भी तो आता है कि बहुत से रोजेदार ऐसे हैं जिनको रोजे में भूख के अलावा कुछ भी नहीं हासिल होता, हालांकि रोजा तो वो भी रख रहे हैं। बहुत से रातों की इबादत करने वाले ऐसे हैं जिनको बेख्वाबी के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता, ये भी तो है ना हदीस में। तो जिसके एहसानात ज्यादा हो उसके ऑर्डर की वैल्यू खुद ब खुद बोलो बढ़ जाती है। अब देखो किसी ने आप पे बहुत सारे एहसानात की, मैं एक मिसाल दे रहा था ना, आप किसी को पाकिस्तान से ले आए, इंडिया से ले आए, और बेचारा बेरोजगार था यहाँ अमेरिका में, आपने उसको स्टेबल किया वगैरह वगैरह वगैरह, आप उससे कह रहे हैं यार आज मैं थका हूं चाय पिला दे। वो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो देखता ही नहीं, मुड़ के पूछता ही नहीं, ऐसे घुन्ने बन जाते हैं जैसे पहचानते ही नहीं। कर्जा लेने से पहले और लेने के बाद जो हालत होती है वो हालत हो जाती है। आप कर्जा लें, कल किसी ने मुझे कहा कि मैं इतने कर्जों में डूब गया हूँ, मेरे साथ थोड़ी सी ताउन हो। मैंने कहा किस सिलसिले में डूबे हो? कहते मैंने बहुत लोगों से, मैंने यानी कारोबार के सिलसिले में कर्जा लिया है, मुझसे कोई मशवरा ले रहा था, कारोबार के सिलसिले में मैंने कर्जा लिया है, तो अब मैं कारोबार चला नहीं, मैं कर्जों में डूब गया हूँ, तो कुछ थोड़ा सा ताउन कर दें। मैंने साथी से कहा मैं अगर इसको दूंगा ना, इसने जिन लोगों से कर्जा लिया है उनको वापस नहीं करना, इसने दोबारा से कारोबार करना है, क्योंकि जब जेब में धेला नहीं था कमबख्त, तुम्हें कारोबार करने की जरूरत क्या थी? दूसरों के पैसों पे खेल रहे होते हैं। तो ऐसे लालची लोग, मैंने कहा इनको आप जितनी भी ज़कातें दे दो, ये याद रखो हमारे तजर्बों से कुछ चीजें सीखने की हैं, ये भी मैं क़याम ताम के लिए थोड़ा सा ट्रैक से उतरा हूं, ये तजर्बों से सीखने की चीजें। जो लोगों से पैसे लेके कारोबार करता है अपना धेला ना लगाए। पहली बात, वो कारोबार डुबोएगा तो लाजमी, अगर वो आपको प्रॉफिट कमा के दे रहा है तो समझो ज्यादा बड़ा फ्रॉडी है वो। भाई कोई साहब बैठिए काम करते हो तुम, वो ठीक होंगे, उनके अलावा की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो वो जो पैसे लेगा ना आपसे, वो लेके डुबोएगा पहली बात, और अगर प्रॉफिट दे रहा है तो ज्यादा खतरनाक है, वो एतमाद बहाल कर रहे हैं ताकि और ज्यादा दे, फिर आखिर में लेके भागेगा। और दूसरा, भागने के बाद जब उस पर कर्जे चढ़ेंगे तो फिर वो लोगों से ज़कातें लेके ये नहीं करेगा कि जिनका कर्जा उनको वापस करे। वो जहां कह रहे 10 आदमियों का कर्जा चढ़ा हुआ है तो एक इनका भी चढ़ा जाए तो क्या आ जा रहा है, उसमें कौन सा ऐसा टेंशन वाली बात है। तो जिसके एहसानात के बोझ तले आप डूबे हुए हो, उसका छोटा सा हुक्म की नाफरमानी भी ये छोटी नाफरमानी कहलाती है या बड़ी नाफरमानी कहलाती है? तभी तो इस्लाम में सबसे ज्यादा जिनके अहकामात की ताकीद का हुक्म है, जिनके साथ हुस्न सलूक का हुक्म है, वो कौन है? बोले ना जबान से, वो माँ बाप है। अच्छा, जिसने आप पर एहसान किए या आपने जिस पर एहसान किया, अब आप उसका कोई काम ना कर रहे हो तो कोई कानून हरकत में आता है भाई? एक आदमी को आपने चलना सिखाया, एक आदमी को आपने, बेरोजगार था, बहुत कुछ नवाज दिया आपने, अब आप उससे छोटा सा काम कहते हो, वो पहचानने से भी इनकार कर देता है, तो कोई केस हो सकता है उसके खिलाफ? कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये इल्लीगल नहीं है ना, ये इल्लीगल नहीं है, लेकिन ये हलाल है, हराम है, हराम है, अल्लाह नहीं छोड़ेगा क़यामत के दिन। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तभी इसी से ये समझे कि जो वालिदैन को ओल्ड हाउस में जमा करा लेते हैं, इल्लीगल नहीं है, ये लीगल है। ये अमेरिका में क्या है, ये लीगल है, और इस पे कोई केस नहीं बनता। गोरा अगर अपने माँ बाप को ओल्ड हाउस में जमा करा देता है तो कहते हैं लीगल है, और कहते हैं वहाँ ज्यादा अच्छे होते हैं, कैरम बोर्ड भी खेलते हैं, स्नूकर भी खेल रहे होते हैं, और
बहुत कुछ होता है वहाँ पे और वगैरह वगैरह। घर में वो सब तो ओल्ड हाउस को हमारे यहाँ भी प्रमोट करना शुरू कर दिया। यहाँ लोग आते हैं, व्लॉग बनाते हैं, देखो ओल्ड हाउस ऐसी बुरी चीज़ नहीं है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मैं कहता हूँ तुम्हारा भी अंजाम फिर ओल्ड हाउस ही होगा। ये व्लॉग बुढ़ापे में अपने बच्चे को दिखाने, तो बेटा मुझे भी वहाँ जाके जमा। तो कोई केस नहीं बनता, पाकिस्तान में भी नहीं बनता। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अल्लाह छोड़ देगा? अल्लाह कहेगा तेरी माँ ने तुझे पैदा करते ही ओल्ड हाउस में क्यों जमा नहीं करा दिया, ये चाइल्ड हाउस में क्यों जमा नहीं करा दिया? तेरी माँ ने क्यों तुझे संभाल के रखा था? तेरे बाप ने क्यों तुझे गोद में उठाए उठाए घूमता था? तेरी परेशानी पे वो परेशान होता था, तेरी गम पे वो रोया करता था, तेरी खुशी पे वो खुश हुआ करता था। ये उसके जज्बात थे। कानून इसको इस पे मजबूर नहीं कर रहा था। कानून मुलाजिमों को मजबूर, कानून एयर होस्टेस को मजबूर करता है कि मुझे बटन दबाऊं तो चाय पिलाए। नहीं पिलाएगी उसकी कंपनी उसको निकाल देगी। माँ और बाप को कोई मजबूर नहीं करता, वो अपनी मोहब्बत में औलाद की खिदमत करते हैं। अल्लाह ये कहते हैं जिसने तुम्हें बचपन में मोहब्बत दी, जब वो बूढ़े हो गए तो तुमने उनको भूलना नहीं है। अगर तुम उनको भूल गए, तुमने उस मोहब्बत का बदला नहीं दिया जो दुनिया में उन्होंने दी है बचपन में तुम्हें, तो दुनिया कुछ नहीं कहेगी, मैं नहीं छोड़ूंगा मैं। क्योंकि ये एहसान फरामोशी की बदतरीन मिसाल है। ये जिसके एहसानात ज्यादा होते हैं उसके ऑर्डर की वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाती है। तो सबसे ज्यादा एहसानात किसके हैं मेरे भाई? अल्लाह के एहसानात हैं। अब होना ये चाहिए था कि इस्लाम ने बताया अल्लाह के एहसानात हैं, लिहाजा अल्लाह के अहकाम को फॉलो करो। एहसानात का बदला देने में ना सबसे बड़ी रुकावट होती है आपके ख्वाहिशात। मिसाल के तौर पर आप स्टेबल हो गए, किसी ने आप पर बड़े एहसानात किए, अब आपको जाहिर है उसकी बात, उसका काम करना पड़ेगा, उसकी खिदमत करनी पड़ेगी। इंसान इससे जान छुड़ाता है। इंसान चाहता है कि मैं आजाद रहूं, मुझ पे किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी ना आए। तो उसका एक तरीका तो ये कि बेशरम बन के आप ये काम करें। आप जमशेद को बोल दें तुमने मुझ पर ये एहसानात किए थे, ठीक है मैं मानता हूं, लेकिन मैं इसका बदला नहीं दूंगा, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो। इससे क्या होता है? इंसान बदनाम होता है कि नहीं होता? लोग कहेंगे देखो एहसान फरामोश है, मानता है तो जाहिलों से नहीं उलझते। आगे अल्लाह फरमाते हैं वल्लदीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, रात को अपने रब के सामने सजदा और क़याम करते हैं, सजदे में सर रखते हैं, यानी नमाज पढ़ते हैं और क़याम करते हैं रातों को उठ के। क्यों क़याम करते हैं? वल्लदीना यक़ूलूना, इसलिए नहीं कि कोई काम अटका हुआ होता है तो किसी बुजुर्ग ने वजीफा बताया हुआ होता है कि रात को 2 रकत पढ़ के ये मांगो तो ये काम हो जाएगा। ना 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 ना, उनका 2 काम अटके हुए होते हैं। एक काम उनका ये है कि उनको ये डर है कि आखिरत में मेरा बनेगा क्या, कहीं वो उस आग में तो अल्लाह मुझे नहीं डाल देगा जो उसने नाफरमानों के लिए रखी है। और दूसरा, जब वो जन्नत के तस्करे सुनते हैं उनको डर लगता है कहीं इस जन्नत से हम महरूम तो नहीं हो जाएंगे। कितना कुरान में अल्लाह ने जन्नत को बयान किया, ऐसे बागात, ऐसी नहरें, हमेशा की जिंदगी जिसमें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। मौत तो दूर की बात, थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कर लो अगर वाकई ऐसा है तो यार ये कोई कम नेमत है। माला आइनुर रात वला उज़ुनुन समियत वला खतरा अला क़ल्बि बशर, अल्लाह कहते हैं मैंने अपने बंदों के लिए ऐसी नेमतें छुपा दी हैं जो ना किसी आंख ने देखी ना किसी कान ने सुनी। अभी अल्लाह पर्दे हटा दे, कलेजे फट जाए हमारे, ऐसी नेमतें। खुद सोचो ना, जो अल्लाह ने इनाम के तौर पर ऐश का सामान रखा होगा वो तो अल्लाह ने रखा है ना। दुनिया में इतने मजे की चीजें अल्लाह ने पैदा कर दी हैं, शदीद भूख लगी हुई हो टाइट वाली, और गरम गरम निहारी आए, उसमें नली भी हो और मगज भी डला हुआ, और गरम गरम होटल की व्हाइट आटे वाली रोटी डॉक्टरों के मशवरे के बगैर, क्योंकि जहां डॉक्टर का मशवरा होगा ना खाने में मजा खत्म हो जाएगा। इसे रखो, जब मजे की चीज खाने का दिल किया करे तो डॉक्टर से कभी भी मशवरा नहीं लिया। तो ये कैसी नेमतें हैं ना। इफ्तार में हमें कितना मजा आता है, जिस दिन ज्यादा भूख लगे और ज्यादा प्यास लगे, कैसा मजा आता है। दुनिया में ये वो मजा है जो कुछ जिसकी 2 टके की हैसियत नहीं। कवारा आदमी पहले जमाने में, अब तो पता नहीं क्या क्या उल्टे उल्टे काम कवारों ने शुरू कर दिए हैं, उनकी शादी की लज्जत भी अल्लाह ने छीन ली है उन कवारों से। पहले इतना कुछ ऊट पटांग देख चुके होते हैं, वरना पहले जमाने में, अब भी बहुत से नेक लोग भी हैं, ऐसा नहीं है, जब लड़के की शादी का टाइम आ रहा होता था ना, दिन गिन रहे होते थे, तारीखें गिन रहे होते थे, घंटे मिनट सेकंड। क्यों भाई, एक बीवी की नेमत मिलने वाली है। दुल्हन कभी की जिंदगी में किसी औरत को देखा नहीं, ये पूरी जिंदा लेडीज मिल जाएगी। मैं लेडी को, वो पठान थे हमारे एक दोस्त, वो लेडीज कहते थे, एक लेडी को भी क्या कहते थे, तो वहीं से मेरी जबान पे चढ़ गया ये लफ्ज। तो पूरी जिंदा एक अदद क्या मिलने वाली है इसको, तो खुशी से क्या हो जाता था, पागल। तो हालांकि अल्लाह क्या कह रहा है, हुरुम मक़सूरातुन फिल ख़ियाम, मैंने अपने नेक बंदों के लिए हूरें खैमों में छुपा के रख दी हैं। इसलिए जो कमारे छड़े छाट है ना, नहीं मिल रही, ज्यादा गम ना करो, वहां क्या होगा, मिल जाएगी। और जो 4 लेके बैठे हुए हैं उन पे ज्यादा हसद करने की जरूरत नहीं है, वो भी कब्र में जाने वाले हैं थोड़े, मैं भी कब्र में ही जाऊंगा, आप भी कब्र में, और बहुत से 4 या 3 वाले या 2 जो भी हैं कमारे सड़ रहे होते हैं, उनको देखा इसकी साले की 2 हो गई, इसकी साले की। एक दफा तो मुझे किसी ने भेजा 3 लेके बैठे हुए, वो हमारी एक भी नहीं हो रही, ऐसा सड़े हुए मैसेज भेजा ना उसने, सड़े हुए मैसेज भेजे। मैंने कहा मुझे धुआं निकल रहा है यार, अगर मैंने, मेरी वजह से थोड़ी है कि तेरी नहीं हो रही, तुझे क्यों तकलीफ हो रही है यार। फिर मैंने उसको तसल्लियां दी, मैंने कहा अल्लाह करेगा हो जाएगी। वो कह रहा है मेरी करा, तो मैंने कहा कराने वाराने का काम मेरे भाई, क्योंकि ये बड़े पकेड़े हैं इसमें, 2 नंबर लोग निकल आते हैं, गले हमारा पकड़ेंगे फिर वो लड़की वाले, इसने कराई है। तो इसलिए असल क्या है मेरे भाई, जन्नत मक़सूरातुन फिल ख़ियाम। अल्लाह कह रहे हैं मैंने इन्ना अंशाअनाहुन्ना इंशाआ, मैंने उसी जन्नत की मिट्टी से उन हूरों को बनाया है। अल्लाह ने बनाया है किसके लिए, स्पेशल जन्नतियों के लिए, जो यहाँ कुर्बानियां देंगे।
فجعلناہن ابکارا، ہمیشہ کے لیے کنواری بنایا اللہ نے ان، اور عربن اترابا، ہم عمر میں کیوں؟ دنیا میں ہم عمر لوگ اس لیے لڑکی تلاش نہیں کرتے کہ ایجڈ ہوتی ہے تو اس میں لوگوں کا خیال ہے کہ خوبصورتی میں کمی آ گئی ہوگی، لیکن اصل میں جو آپ کے مینٹل لیول کی ہوتی ہے نا بیوی، وہ وہی ہوتی ہے جو آپ کی ایج اور اس کی ایج بولو برابر ہو۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جنت کی حور خوبصورت ہوگی لیکن اس کی جو مینٹل لیول ہے نا وہ آپ کے، تاکہ